Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற lesson into civilization. இந்த lesson 6th standard scienceல first termல third unitா கொடுத்திருக்காங்க. into civilization lesson ஓட book back 1 mark question and answers தான் பார்க்க போறோம். First choose the correct answer பார்க்கலாம் வாங்க. First question, what metals were known to the people of Indo civilization? Options copper, bronze, silver, gold but not iron. Option B copper, silver, iron but not bronze. Option C copper, gold, iron but not silver. Option D copper, silver, iron but not gold. Correct answer is option A copper, bronze, silver, gold but not iron. இந்த சிவிலைசேஷன்ல வந்துட்டு பீப்புளுக்கு தெரிஞ்ச மெட்டல்ஸ் எதுன்னு பார்த்தா காப்பர், பிரான்ஸ், சில்வர், கோல்ட், அயன் மட்டும் கிடையாது. Second question, Indus civilization belonged to dash. Options are A old age, B medieval age, option C new stone age, D metal age. Correct answer is option D metal age. Third question, river valleys are said to be the cradle of civilization because. Options are A soil is very fertile, option B they experience good climate, option C they are useful for transportation, option D many civilization flourished on river valleys. Correct answer is option D many civilization flourished on river valleys. Civilization னா வந்துட்டு நாகரிகம் அப்படின்னு அர்த்தம். நாகரிகத்தோட தொட்டில் எது அப்படின்னு கேட்டா ஆற்றங்கரை, river valleys. ஏன்னா ரிவர் வேலிஸ்லேருந்து தான் ஆற்றங்கரையிலேருந்து தான் வந்துட்டு நிறைய சிவிலைசேஷன் வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால ஆற்றங்கரையெல்லாம் வந்துட்டு தொட்டில் சிவிலைசேஷனோட தொட்டில் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சூஸ் த ரைட் ஆப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் மொஹஞ்சதாரோ இஸ் கரெக்ட்? Options are A gold ornaments were unknown, B houses were made of burnt bricks, option C implements were made of iron, option D great bath was made watertight with the layers of natural bitumen. Correct answer option B houses were made of burnt bricks. Second question, consider the following statements. Number 1 uniformity in layout of town, street and brick sizes. Number 2 an elaborate and well laid out drainage system. Option 3 granaries constituted on important part of Harappan cities. Which of the above statements are correct? ஹரப்பன் சிட்டிஸ் பற்றி 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எதெல்லாம் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் த 3. இங்கே சொல்லியிருக்கிற 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே வந்துட்டு ஹரப்பன் சிட்டிஸ் பற்றி உண்மையான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஆல் ஆர் கரெக்ட். தேர்ட் கொஸ்டின், சர்க்கிள் த ஆட் ஒன். ஆக்சன், ஷீப், பஃபலோஸ், பிக்ஸ், ஹார்சஸ். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பிக்ஸ். Fourth question, find out the wrong pair. Options are A ASI John Marshall, option B Citadel Granaries, option C Lothal Dockyard, option D Harappan Civilization River Kaveri. Correct answer is option D Harappan Civilization River Kaveri. இதுதான் வந்துட்டு wrong pair. ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் வந்துட்டு ரிவர் காவேரியில் தோன்றுனது கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் அ ராங் பேர். மீதி எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்டு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது மேட்ச் த ஸ்டேட்மெண்ட் வித் த ரீசன், டிக் த அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட், Harappan civilization is said to be an urban civilization. Reason, it has well planned cities with advanced drainage system. இதில் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசன் ஆர் கரெக்ட். அர்பன் சிவிலைசேஷனை வந்துட்டு நம்ம அர்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம். ஏன்னா அங்கே வந்துட்டு வெல் பிளான்டு சிட்டிஸ் வித் குட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம். சிட்டிஸ்லாம் வந்துட்டு அங்கே நல்லாவே இருந்துச்சு. ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனை வந்துட்டு ஒரு நகர்ப்புற நாகரிகம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. வடிகால் அமைப்பெல்லாம் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. அதனால் அது ஒரு நகர்ப்புற நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட், ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் பிலாங்ஸ் டு பிரான்ஸ் ஏஜ். ரீசன், ஹரப்பன்ஸ் டிட் நாட் நோ த யூஸ் ஆஃப் அயன். இதில் வந்து பார்த்தோன்னா statement and reason or both are correct. Third question statement, the engineering skill of Harappans was remarkable. Reason, building of docks after a careful study of tides, waves and currents. இதுவும் பார்த்தோன்னா வந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஹரப்பன்ஸோட இன்ஜினியரிங் ஸ்கில் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு டாக்ஸ்னால் வந்துட்டு அந்த கப்பல் துறை வந்துட்டு அந்த கடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்த அலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு அந்த கப்பல் துறையை வந்துட்டு அவங்க கட்டியிருக்காங்க, அந்த துறைமுகத்தை. ஸோ போத் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசன் ஆர் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது fill in the blanks. First question, dash is the oldest civilization. Correct answer is Mesopotamian civilization.
இருக்கிறதுலே ரொம்ப பழமை வாய்ந்த நாகரிகம் எதுன்னு கேட்டால் மெசபடோமியன் சிவிலைசேஷன் தான். செகண்ட் கொஸ்டின், ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ஃபவுண்டட் பை டேஷ். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம். தேர்ட் கொஸ்டின், டேஷ் வேர் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் கிரெயின்ஸ். கரெக்ட் ஆன்சர் கிரானரிஸ். கிரானரிஸ்ன்றது வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு அவங்களோட கிரெயின்ஸ் விதைகள் தானியங்கள்லாம் இருக்குது இல்லை அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கிரானரிஸ். கிரானரிஸ்னால் வந்துட்டு தமிழில் களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நெற்களஞ்சியம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இடங்கள்ல தானியங்களில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்க வீணாக போகாமல். ஃபோர்த் கொஸ்டின், குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஃபார்ம் டேஷ். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கம்யூனிட்டி. குரூப் ஆஃப் பீப்புளை தான் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், Meherga is a Neolithic state. This is true. Second question, Archaeological Survey of India is responsible for preservation of cultural monuments in the country. This is true. Archaeology department தான் வந்துட்டு நாட்டோட அந்த கல்ச்சுரல் மான்யூமெண்ட்ஸ், இந்த கலாச்சாரம் ரிலேட்டடாக உள்ள அந்த மான்யூமெண்ட்ஸ் நினைவு சின்னம் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்கு வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா தான் வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் ட்ரூ. தேர்ட் கொஸ்டின், கிரானரிஸ் வேர் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் கிரெயின்ஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தானியங்கள் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பெரிய பெரிய களஞ்சியம் தான் யூஸ் ஆகும். Fourth question, the earliest form of writings was developed by Chinese. This is false. Next, நம்ம பார்க்கறது match the following. First question, Mohenjo-daro. இது correct answer, Mound of Dead. Second question, bronze. இது correct answer, alloy. Third question, citadel. இது correct answer, raised platform. Fourth question, carnelian. Correct answer, red quartz stone. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது ஆன்சர் கிரிட். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் டிட் சார்லஸ் மேசன் சி. கரெக்ட் ஆன்சர், மிஸ்டீரியஸ் பிரிக் மவுண்ட்ஸ். சார்லஸ் மேசன் எதை பார்த்தாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. மிஸ்டீரியஸ் பிரிக் மவுண்ட்ஸ் பார்த்தாரு. பிரிக் மவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தா கல்லால் ஆன மேடுகளை தான் வந்துட்டு அவர் பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் கொஸ்டின், லிஸ்ட் 3 things people used which we use today. கரெக்ட் ஆன்சர், பிரிக்ஸ், மெட்டல், வீல். அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண பொருட்கள், இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தவங்களும் யார் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பிரிக்ஸ், மெட்டல்ஸ், வீல்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஆன்செஸ்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தேர்ட் கொஸ்டின், வாட் எல்ஸ் ஹாஸ் பீன் ஃபவுண்ட். கரெக்ட் ஆன்சர், சீல்ஸ், ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ், குட் டவுன், பிளானிங் டாய்ஸ், பாட்ரி, எக்ஸெட்ரா. ஃபோர்த் கொஸ்டின், கேன் யூ சே 3 things unknown to Indus people. கரெக்ட் ஆன்சர், அயன், ஹார்ஸ், கோல்ட் வர்ஷிப். இது மூணும் வந்து இண்டஸ் பீப்புளுக்கு தெரியாது. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், விச் மெட்டல் வாஸ் அன்னோன் டு இண்டஸ் பீப்புள். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் அயன். சிக்ஸ்த் கொஸ்டின், விச் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் இன் த வேர்ல்டு. கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் மெசபடோமியன் சிவிலைசேஷன். செவன்த் கொஸ்டின், why dog was the first animal to be tamed. கரெக்ட் ஆன்சர், helped with hunting, herding, store, grant and carrying stuff. Eighth question, who were the first people to grow cotton. Correct answer, Indus Valley people. Cotton first விளைவிச்சது வந்துட்டு Indus Valley people. Ninth question, which institution is responsible for archaeological research. Correct answer is ASI. 10th question, was there any river valley civilization found in Tamil Nadu. Correct answer, civilization on the banks of வைகை. வைகை நதியோரமாக இருக்கிற நாகரிகம் தான் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரிவர் வேலி சிவிலைசேஷன். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி, கீழடி எக்ஸ்கவேட். 11th question, name any 2 Harappan sites which were found in Indian border. Correct answer, லோத்தல், கலிபங்கன். அதாவது வந்துட்டு இந்த ஹரப்பன் சைட்ஸ் வந்து பாகிஸ்தான் அப்புறம் இந்தியன் ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்துட்டு இந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனான சைட்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு காணப்படுது. அதில் இந்தியன் பார்டரில் இருக்கிற சைட்ஸ் எது எதுன்னு பார்த்தா லோத்தல் அண்ட் கலிபங்கன். 12th question, can we say the Indus cities as cities of children. இதுக்கு வந்து sure we can say this because toys give the idea. இதில் வந்துட்டு இண்டோ சிட்டிஸில் வந்து டாய்ஸ் வந்துட்டு நிறையா செஞ்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இந்த சிட்டியை வந்துட்டு சிட்டிஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் சொல்கிறது வந்துட்டு கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.